I'm welcoming you all for Indian March for Science talk show. Myself, Suryanarayan Raju, convener IMFS AP. It's my pleasure to introduce today's speakers. Sri V. Nandakumar, Science Promoter, All India Vice President, BSS. And second speaker is Dr. R. Gangadhar, Assistant Professor, Science Engineering College, Hyderabad. I would like to give a brief introduction about IMFS. 4 months after the Global March for Science was organized in many cities of the world, India observed its own March for Science on August 2017. Marking the 75th anniversary of the India movement, the India March for Science called for superstition, divisiveness, intolerance, and illiteracy to quit India. The protesters demanded that the government allot 3% of the gross domestic product for the research and development, which has remained around 0.9% for the last few years, and urged it to stop the spread of superstitious and unscientific ideas by making policies that are strictly based on the scientific evidences. And with this inspiration, IMFS Andhra Pradesh also organizing several movements and march for the sciences throughout the state. And with this brief introduction, I hand over this platform to Sri VP Nandakumar sir to continue with his talk. Sir, you please go ahead. Thank you. Sir, you are on mute, sir. Good evening, everybody. First of all, a thank you to IMFS Andhra Pradesh chapter for having me here to say a few words about IMFS. My greetings to Suryanarayan Raju, to Tabriz Khan, to Dr. Gangadhar, and all those who are attending this show, this session on IMFS. We have been holding, we means IMFS chapters all over the place. In India, we have been holding this since 2017. I think that was when people in the US and Europe took the initiative that things were happening in science that were not conducive to progress of science or to the use of science for the benefit of society, and therefore they gave a call, and it was responded to all over the world. In India itself, I think in over 70 towns and cities we responded, thousands responded in the form of marches, in the form of seminars, in the form of discussions, gatherings on that day. So it was very, very successful. Unfortunately, and at that time, the one unfortunate thing was that people still had a hope that if we got together, if scientists, science-loving people, teachers, students, and the people in general, if they got together and they put forward their ideas that the state of things in the country today is not what we expected from science. We thought that with independence and with our country holding up the banner of science and things like that, that we would be in a very, very different place from what we are finding today. And we have to judge that not by what the privileged have, what access the privileged have. We have to access it by what the poorest in our country have, what access they have. And judged by that, there were so many things that were happening. And things that were happening in the country in 2017 was that instead of, say, a very simple thing, that instead of encouraging science, instead of giving more funds for science, instead of encouraging research in science, what we were finding is that cuts were being made
not enough money was being spent on science, not enough money was being spent on education, etc. And therefore, the government that came into power in 2014, a representation was made to the government by all those people who came under the banner of India March for Science and drew attention to the problems of science that they saw, and they said that there was not enough funding for science, there was not encouragement for science, that science as that scientific pursuit in the country, the secular democratic content of it was also being vitiated against, that education was still left in a state from which it had not gone any further than what it was many years back. And it was expected that the government would give a year, especially as the people who came forward were scientists of note, apart from the common loving people, many prominent scientists, intellectuals, they came and spoke also. But to the disappointment of the people who march for science, to the country, a deaf ear was turned to this. 2018, when we gathered for the march, our demands almost remained the same. Not because we liked the demands, but because nothing was done. And the same thing has continued. So that's one of the problems that we as people who are marching under the banner of India March for Science have to contend with. That we are having to contend with people in power, people who could do something, people who, if they wanted, and seeing the state of science in the country, could do so much for science that they refused to do so. And the sad thing was that in the last 2 years, apart from these problems, we have had the problem of the coronavirus. And in this period, instead of seeing a government, waking up to the problems that the people were facing due to the ravages of the COVID pandemic, one of the first thing that India March for Science was give a suggestion to give a list of suggestions to the government, saying this is how we propose that you handle the pandemic. Everyone is ready to help, but this is what you should do. A list of demands were given, that more hospitals are needed, the infrastructure has to be strengthened, more equipment is to be given. But what we found was that in spite of all this advice being given, a year later we are faced with again having to remind the government that, look, we gave you certain demands, we told you to pay attention to the problems faced by the people under siege of the COVID, education has suffered, please do something about it. And research scholars, they have been left in the lurch, and these fellowships or scholarships that are given to them that have been held in abeyance, how are they to survive, how are they to continue research? You're not paying attention to all these problems. We would like you to pay attention to all these problems. So on one side, the people who can do something, that is the government in power, they are really not responding to the need of the hour, what they actually have to do. Another thing is that if science, when we say March for Science, we must understand that science is basically for society, that science is for taking man forward, and that in our daily life, in our thinking, that science should be encouraged. And where should this be? Where should this start? This should start in the schools. This should be made a part of our daily lives in schools. Also, we are facing that even before COVID, what was happening was that in schools,
the syllabuses were being conducted in such a way. On one side, you have a whole lot of students who are out of the educational system. Those who managed to get in within the educational system, if you talk about science education for them, it was just a matter of, subjects, information. There was no teaching the children that science is a way of approaching life. It's a way of asking questions. It's a way of finding out answers. It's a way of thinking. These aspects of science were never there. And so over the years, people who come out, yes, people who come with good marks, people who pass with high percentages and things like that. But the point is that throughout their school life, throughout their college life, they were not tuned to think scientifically. That they were not tuned to, they were not familiarized with the struggles of great scientists of the past. How the great scientists of the past emerged? What were their struggles? That in whichever field they were, what struggle they had to put in to arrive at truth and things like that. This was never there in the schools. So there itself, before the COVID period, we had a big problem that if science was to be part of the people's daily thing, then science was to be given to the people, and it has to start at the schools. But we found that many were out of schools, many could not afford schooling. If schools were there, they were substandard. And this is not a problem that has just come, it is a problem that has been there for years and years. And by policies started coming in, new education policies started coming in from 68, 86. Any hope that this new education policies would bring relief, would bring education really to the people, these were all belied. And the latest in this period, when on one side the corona and the shutdowns prevented children from going to school, the opportunity was taken by the people in power that to bring in a policy called the NEP 2020 in continuation with all the other policies. Grand sounding words, full of promises, but which when you read in between the lines spelled disaster for education. Made that, which actually meant that people were not going to get the education they were going to get, that the scientific content of education, the humane content of education, all this was being gutted from this thing. And all these, this was actually happening under the garb of fine words, and there was no discussion on it. Though right from 86, when the new education first policy came, 92, 2016, 2019, everywhere the demand was consult the people, talk to the teachers, talk to educationists, talk to people who know what is education. Despite these appeals, the government just goes on, appoints commissions with people whom they would like to be there in the commissions. They bulldoze this thing through, and you have created a situation today where education is on the very brink of disaster. Education has been going from one brink of disaster to another, and now we are at a very at a place where all of us have to be really worried about what is going on. And in this thing, they have taken the opportunity, or the grabbed up the opportunity, saying that classrooms cannot be held. What is the panacea? It's online education, and everything is online. If normal formal classes could not be attended to by the students who really needed education the most, who were most deprived of education, this only further deprived them, because online education is just not a word that you say and voila, it happens. No. You've got to have connectivity, you've got to have access to electricity, you've got to have access to devices. And in this particular situation, when unemployed people were pushed, further people were pushed to unemployment, when people did not have job, people were suffering for putting one square meal on their table, you expect
People, you have said we have made education universal. But how to access that universal education? You are not giving a thought, or you are not even bothered about that. The poor people, how can they afford a device? You have 2 kids in the family, 3 kids in the family. For a poor family, how many devices can they afford? If they are in different classes, how do you manage this? A thought is not given to all this. That is the sad thing. That the fate of the people, what people are undergoing, this is not being given a thought. When we talk about science, science is for progress, science is supposed to be for people, for society, to benefit society. Of course, today we are on August 8th. August 8th comes between 2 days when science was used in a way that people never wanted it to be used 76 years ago. When so casually bombs were dropped on Hiroshima and Nagasaki. That is not what science was meant to be used. But in another way, it indicates what is the power of science. That how far science has progressed. How science can really, if mind is put, that if people who are behind science policies really think of benefiting people, it is quite possible. The power is within the hands of humanity today. We need not starve. Education can be given to everybody. Formal classroom education where students interact with teachers. We are, after all, social animals. We are men because we grew up in a society, working together, helping each other, understanding each other. That is society. That society has to be strengthened. So yes, there is scope. This online education cannot be seen as an opportunity to push people out of education in the name that we are using the latest technology. If latest technology is there, latest technology is supposed to benefit men, the least. The person who can afford the least. He is the one who is to be brought up much more than people who already have something. So this is a struggle we have. We have this struggle. We have to make those who pretend not to hear, we have to make them hear. We have to make them see. Who pretend to be blind, we have to make them see. This is a struggle between all of us who have gathered under March for Science. We have faith in science. We have belief in science, not dogmatic belief. We know that science can change lives for the better. We do not want science to be used for that which goes against men. We want science to be used for society. We want science to be used for people. We want science to be used in such a way that our environment, our planet, the assaults that has been on it should be stopped. We should take environmentally sustainable policies. If certain types of industries are not conducive to that, we should look for other things. But that is not possible because everything is run for profits, for the profit of a few, for whom those in power serve. That is the task we have. Science is there, technology is there. It is possible to create a better world. It is possible to create a more equitable world. We have the technology. It is not like 1,000 years ago when people did not have the technology, when population was seen as a problem, when people were seen as people with stomachs, not with hands who could work, not with brains who can think. But that is man. Man has his thinking. Man has the labor that he can do. That we have to look forward to. Not exploiting labor so that somebody else can profit, but labor so that we can work together in society. And this science which we have discovered, which we have created, is to be taken forward. This is a struggle we have. We who have gathered under Indian March for Science. Over the years, last 2 years have not stopped us. Because there are quite a number of us who realize the power of science.
Power in the means that what science can actually do, what science can actually achieve, whom science can achieve this for. That is the question. For whom should science be? We have to grab this power to use science. We have to show. There are countries which have shown that when science is employed in the service of the people, for the people, it is by the people, then what wonders can be created? What a new civilization can be created, it has been shown. But the existence of such a civilization is a threat to those who want to use science for their selfish purposes. And they do everything to extinguish that which is a model for others to follow. Others were following. So the challenges before the March for Science is very much a tough one, but not impossible. The point is that we understand, that we carry the message of science, that each of us who are privileged to have some understanding of science, who are saying that yes, we need to spread scientific temper, that we actually do so in whatever possible way we do. Pass on, transmit that temper to somebody else. Make sure that our schools put pressure on our schools, put pressure on the school system, take a stand against this disastrous NEP. The government is hell-bent on implementing it. And when a government which is in power is hell-bent on something, it's not difficult to oppose. It is difficult to oppose them. You may seem so. But we cannot just, lie down and say, all right, let it happen. No. It is not a question of us or our generation. It is a question of future generations. What will happen? It is about the future of mankind, the future of humanity, that we are taking a stand here as people under the banner for March for Science. So it's a struggle, but man has progressed through struggle. Over the thousands of years man has evolved. It is through struggle. Man grows strong with struggle. Man grows more intelligent with struggle. But that strength, that intelligence, we have to realize we have to use it for the benefit of the majority of mankind. We have to use it for those who create wealth but do not benefit from wealth. That is what we have to do. There are many ways. And if schools don't do it, and while we maintain pressure on the government to improve the school system or whatever it is, each of us should do our little bit on spreading science. Those of us who can, in the areas we live, in the localities we live, look towards those who do not have, but who are so eager to know. Give them a chance. If you look at it from an ivory tower and you look down and you just see a mass below, then you will not understand the hunger for knowledge that is there among the poorest of the poor. Those who live in the slums, those who are living in the villages and things like that. We have to go amongst them. Then you will see the hunger. Then we will also, the knowledge we have, we will feel that is needed for a very useful purpose. That synergy we should build. So the March for Science is a unified movement. At the same time, it takes the effort of each and every individual, what he can do. Pass it on. That person passes it on. And in March for Science, organizations throughout the country have been successful in many, many ways. Over the years, despite the difficulties they have faced, they have been taking the word to the people. There have been chapters at the state level, at the district level, at the local level. I myself know about people who have been inspired by the message for March for Science, and people who are a person living in a village who himself is not a scientist. I've got this thing, who's been able to, get together, even people who passed
10th and plus 2 and made them, volunteers in teaching students in plus 1 and plus 2 in areas where teachers are not there, sufficient teachers are not there. So it is these type of efforts that we need. There are massive challenges facing turning our society into a society that thinks scientifically, that has scientific temper imbued in them. This is necessary because the forces that are against science have been there for a long time. They are those in power. But it doesn't mean that those not in power cannot do anything about it. Because we have one thing, we have our thinking, we believe in science, we believe in scientific thinking, we believe that we can see a problem, we can find a solution to it. The call now, one of the first thing is all those who believe in science, we have to get together and we have to mobilize more believers into it. This is the way we have to fight all those superstitious bunkum that is happening nowadays. Superstitions and outdated mythologies, obscurantist thoughts, that is being given shape in our syllabuses today. Another attack through agencies which were formed to see that education in the country took place properly. Scientific education takes place properly for spreading technological education. Those agencies are sending circulars and saying, you do this type of courses, conduct a course in astrology, conduct a course in Vastu Shastra, do research into cow urine. Whereas real research, basic research aimed at solving problems of mankind in the medical field, that is lagging behind. The very glaring thing is this whole COVID situation need not have happened if the government had taken the advice of scientists, medical experts from 1 year ago. On one side, norms are printed everywhere, but the people in power don't they don't take account, they don't hold themselves responsible for breaking this thing like holding massive crowds during festivals, during election rallies. They do all that when it suits them. And when it suits them, they shut down, they put people within their homes. And while people are arrested within their homes, they push through policies which has seen the farmers protesting for 9 months now. But they don't see, the people in power just don't see those protests, why they are protesting. Where we have seen attacks on education, whatever little is left of democratic, secular, scientific education, that is being gutted. Workers, years of struggle, that is being wiped out by bringing codes that already a workforce in the country which is really reeling because there is no jobs, because there is unemployment, because they are underpaid, another attack is formed. When they are the most helpless. These are the challenges that face us today. We who have gathered under the banner of science. Science is a solution. If used for man, for society, if we think scientifically, the solution is there. But the point is, we have to work together. We have to come together. We have to gather more people under this banner for March for Science. With these few words, I end here. I thank the Andhra Pradesh March for Science chapter for having given me the opportunity to say these few words. Thank you very much.
ఓకే. ఇంతవరకు విపి నందకుమార్ గారు ఇక్కడ మనల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడడం జరిగింది. ఐఎంఎఫ్ఎస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కమిటీ తరపున నేను నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు నేను తెలియజేస్తున్నాను విపి నందకుమార్ సార్ గారికి. తన సమయాన్ని ఇక్కడ మన కోసం వెచ్చించినందుకు. అదేవిధంగా నందకుమార్ సార్ చెప్పిన పాయింట్స్ అనేవి చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్స్. ఈరోజు సైన్స్ అనేది ఎంతటి శక్తివంతమైనది అది, అయితే అది ఏ విధంగా నిర్వీర్యం అవుతోంది అనే దానికి నందకుమార్ గారు చెప్పారు. అదేవిధంగా దాన్ని ఎట్లా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి, ఈరోజు మన మీదే ఆ బాధ్యత అనేది ఉంది. ప్రతి ఒక్కరి మీద సైన్స్ ని ప్రేమించే వాళ్ళు, విద్యార్థులు, అదేవిధంగా పరిశోధన విద్యార్థులు, సైంటిస్టులు అందరూ కూడా మనం ఈరోజు కలిసి ఈ సైన్స్ మీద జరుగుతున్నటువంటి ఈ దాడిని మనము అడ్డుకొని సైన్స్ ని సమాజం కొరకు మనం దాన్ని సమాజం కొరకు సైన్స్ అనేది ఈరోజు మనము ఆ విధంగా సైన్స్ ని మనము ముందుకు తీసుకువెళ్లాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంత మంచి మెసేజ్ ఇచ్చిన నందకుమార్ గారికి మరొకసారి ఐఎంఎఫ్ఎస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు సూర్య సార్ ఇప్పుడు సెకండ్ స్పీకర్ మన ముందు వస్తున్నారు, ఆర్ గంగాధర్ గారు. సార్ హైదరాబాద్ లో స్టాన్లీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గా పనిచేస్తున్నారు, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ. అదేవిధంగా సారు ఒకవైపు టీచింగ్ చేస్తూ మరోవైపు ఇంతకు ముందు నందకుమార్ సార్ చెప్పినట్టుగా తన ఫ్రీ టైంలో సమాజంలో సైంటిఫిక్ టెంపర్ ని డెవలప్ చేయడానికి అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి. ఈరోజు గంగాధర్ గారు మనతో పాటు ఉండడము ఈరోజు నేను ఎంతో హర్షిస్తున్నాను. ఇప్పుడు గంగాధర్ గారు మనల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఇండియా మార్చ్ ఫర్ సైన్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కమిటీ తరపున జరుగుతున్నటువంటి ఈ వెబినార్కు అధ్యక్షత వహించిన కన్వీనర్ గారు సూర్యనారాయణ రాజు గారు, అదేవిధంగానే కో కన్వీనర్ తబ్రేజ్ ఖాన్ గారు, అడ్మినిస్ట్రేటర్ ప్రసన్న గారు, ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య వక్తగా హాజరైన విపి నందకుమార్ గారు, అదేవిధంగా ఈ ఆన్లైన్ వెబినార్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రజలు, విద్యార్థులు, రీసెర్చ్ స్కాలర్స్, టీచర్స్ అందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు. కరోనా పాండమిక్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా విస్తరించి కొన్ని లక్షల మంది కరోనాకు బలి అయి చనిపోవడం అనేది జరిగింది. మొదటి వేవ్, రెండవ వేవ్, కొన్ని దేశాల్లో 3, 4, 5 దఫాలుగా కరోనా విజృంభించి కొన్ని లక్షల మంది చనిపోవడం అనేది జరిగింది. జనవరి 30వ తారీఖు మన దేశంలో 2020 సంవత్సరంలో విస్తృతంగా వ్యాప్తి అనేది మొదలైంది. అప్పటి నుంచి నేటి వరకు కూడా కరోనా మొదటి దశ, రెండవ దశల్లో విస్తరించి అనేక మంది చనిపోవడం అనేది జరిగింది. అయితే ఈ కరోనా కాలంలో మన దేశంలో కొన్ని రకాలైనటువంటి అశాస్త్రీయమైనటువంటి పోకడలు ముందుకు రావడం అనేది జరిగింది. ఈ అశాస్త్రీయమైనటువంటి పోకడల కారణంగా అనేక మంది అయిపోయారు. అయితే శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానము లేకపోవడము, శాస్త్రీయమైనటువంటి అవగాహన లోపించడం వలన అశాస్త్రీయ పోకడలు విస్తృతంగా వ్యాప్తి చేయడం అనేది జరిగింది. మన పాలకులు కూడా అగ్నికి వాయువు ఆజ్యమైనట్టు అశాస్త్రీయమైనటువంటి ఆలోచనలను స్ప్రెడ్ చేయడంలో వారు కూడా తమ వంతు పాత్రను పోషించడం అనేది జరిగింది. ముఖ్యంగా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందని ఒక్కసారి మనము ఆలోచన చేస్తే, కరోనా పైన అవగాహన
కల్పించడంలో మొదటగా మనం విఫలం పొందాం. పాలకులు, మీడియా వైరస్కి సంబంధించినటువంటి అవగాహన అయితేనేమి, జాగ్రత్తలపైనటువంటి అవగాహన అయితేనేమి, వాటిపైన సరైన శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని పెంపొందించడంలో లోపం అనేది మనం చూసాం. మొదటగా డప్పులు వాయించండి, కరోనా వైరస్ చనిపోతుంది, గ్లాసులు, అదే ప్లేట్లు, తర్వాత డ్రమ్ములు, వీటితోటి శబ్దాలు చేస్తే కరోనా మాయమైపోతుంది, దీపాలు వెలిగించండి, కొవ్వొత్తులు వెలిగించండి, కరోనా మాయమైపోతుంది అనే కార్యక్రమం నుంచి మొదలైంది అశాస్త్రీయమైనటువంటి పోకడలు. ప్రజలందరూ కూడా గుడ్డిగా నమ్మారు, వాటినే ఆచరించారు. అయితే ఎక్కడా కూడా ఫలితం రాలేదు. కరోనా విస్తృతంగా విజృంభిస్తూనే ఉంది. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే చెట్ల రసాలను తాగండి, తర్వాత లేహ్యాలను పూసుకోండి, ఆవు పేడను రాసుకోండి, కొన్ని రకాలైనటువంటి మట్టిని ఒంటికి రాసుకోండి, విత్తనాలను తినండి, ఇలాగా ఎవరికి బుద్ధి పుట్టినట్లుగా వారు ప్రచారం చేస్తూ అదే కరోనాకు మందు అని చెప్పి విస్తృతంగా వ్యాప్తి చేయడం అనేది జరిగింది. ప్రజలు, సామాన్యమైనటువంటి ప్రజలు, అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు, చదువురాని ప్రజలు, చదువుకున్న ప్రజలు కూడా ఆ యొక్క పోకడలకు బలి అవ్వడం అనేది మనం కళ్ళారా చూసాం. ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పుస్తకాలను తల దగ్గర పెట్టుకోండి, లేకపోతే వాటిని పఠించండి, ధ్యానం చేయండి, కరోనా మాయమైపోతుంది అని చెప్పి కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రచారం చేయడం జరిగింది. అలా చాలామంది ప్రజలు వాటిని పాటించారు. ప్రత్యక్షంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓ మారుమూల ప్రాంతంలో, కరీంనగర్ చెందినటువంటి జిల్లాలో పశువులను బలివ్వడము అమ్మవారికి చేస్తే కరోనా మాయమైపోతుంది అని చెప్పి మేకలను, గొర్రెలను వీధి మరియు ఊరి దేవతలకు బలివ్వడం అనేది కూడా జరిగింది. వేప చెట్టుకు పూజ చేయండి, చెట్టు చుట్టూ తిరగండి అని చెప్పి చాలా రకాలైనటువంటి ప్రచారం అనేది జరిగింది. మిత్రులారా, నేను ఎందుకు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కూడా చెప్తున్నాను అని అంటే, శాస్త్రీయమైనటువంటి అవగాహన లోపించడం వలన సత్యం ఏందో మనం కనుక్కోలేము. సత్యం అనేది ఎప్పుడు కనుక్కోగలుగుతామంటే సైంటిఫిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒక విషయం పట్ల ట్రూత్ అనేది మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. లేకపోతే ఆ విషయము అర్థం కాదు, ఆ విషయానికి సంబంధించినటువంటి అవగాహన అనేది ఉండదు, ట్రూత్ అనేది తెలుసుకోలేము. ఇక్కడ 51AH ఆర్టికల్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో చెప్తోంది. ఏమని చెప్తోందంటే, మానవతా విలువల్ని పెంపొందింపజేయడము, ప్రశ్నించే మనస్తత్వాన్ని పెంపొందింపజేయడము, శాస్త్రీయమైనటువంటి అవగాహనను పెంపొందింపచేయడము అని 51AH ఆర్టికల్ అనేది చెప్తోంది. ఇండియా మార్చ్ ఫర్ సైన్స్ దేశవ్యాప్తంగా కూడా శాస్త్రజ్ఞులు అనేక డిమాండ్స్ ని మన ముందు ఉంచారు. శాస్త్రజ్ఞులే వారు అనేక కార్యక్రమాలని చేస్తూ కొన్ని డిమాండ్స్ సాధనకై వారు అహర్నిశలు కూడా కృషి చేస్తున్నారు. అందులో ఈ 51AH ఆర్టికల్ ని పటిష్టంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మిత్రులారా, ఈ 51AH ఆర్టికల్ ప్రకారము శాస్త్రీయ అవగాహనను పెంపొందించాలి. కానీ శాస్త్రీయమైనటువంటి అవగాహనను పెంపొందింపజేయకపోగా అశాస్త్రీయమైనటువంటి పోకడలను పనికట్టుకొని ఈ రోజు పాలకులు ప్రచారం చేయడం అనేది ఎంత దురదృష్టకరమో మనము ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి. ఎందుకంటే మిత్రులారా, లియో టాల్స్టాయ్ చెప్పిన ఒక కొటేషన్ నాకు గుర్తుకొస్తోంది. ఏంటంటే, పాలకుల యొక్క బలము ప్రజల యొక్క అజ్ఞాన అంధకారాల్లోనే ఉంటుంది అని. ఎప్పటి వరకు అయితే ప్రజలు అజ్ఞానంలోనూ అంధకారంలోనూ ఉంటారో అప్పటి వరకు కూడా పాలకులు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు. వారి యొక్క పాలసీలని యథేచ్ఛగా వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోగలుగుతారు. వారి యొక్క నాలెడ్జ్, వారి యొక్క పాలసీ, వారి యొక్క ఫిలాసఫీ ఏదైతే ఉందో
అదంతా కూడా ప్రజలపైన రుద్దడానికి ఎంతగానో చేయబడుతుంది ఎప్పుడైతే ప్రజలు అజ్ఞానందకారంలో ఉంటారో. అందుకనే మీరు గమనించినట్లయితే కోవిడ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి కూడా 1.5-2 సంవత్సరాల మధ్య కాలంలోనే పాలకులు అనేక రకాలైనటువంటి పాలసీల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది జరిగింది. మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు, ఆ పాలసీలన్నీ కూడా ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి పాలసీల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడమే జరిగింది. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని ప్రైవేటు పరం చేయడం, విద్యను వ్యాపారం చేయడం, వైద్యాన్ని వ్యాపారం చేయడము, సంక్షేమాన్ని పక్కదారి పట్టించడము, కార్పొరేట్ శక్తులకు అనుకూలంగా ఉండే పాలసీల్ని తీసుకురావడము, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం వార్తాపత్రికల్లో చదివే ఉన్నాం. న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీని తీసుకొచ్చారు. న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో కూడా విద్య కోసము బడ్జెట్కి సంబంధించిన ఏ మాత్రం కూడా చర్చ లేదు. విద్యను తీసుకొని వెళ్ళి కార్పొరేట్స్ యొక్క చేతుల్లో పెట్టేందుకు అనుగుణంగా ఉన్నటువంటి పాలసీగా మనం అది అర్థం చేసుకోవాలి. సాధారణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వము 10% బడ్జెట్ని ఇచ్చినట్లయితే నాణ్యమైన విద్యను ప్రజలందరికీ కూడా అందించగలము అని కొఠారి కమిషన్ చెప్తోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వము 30% బడ్జెట్ని వారి వార్షిక బడ్జెట్లో కేటాయించినట్లయితే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పేద, అట్టడుగు, బడుగు, బలహీన వర్గాలకు చెందినటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా ఉచితమైన నాణ్యమైన విద్యను అందించగలము అని కొఠారి కమిషన్ ఎప్పుడో చెప్పింది. కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ పాలసీని ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోగా ప్రతి సంవత్సరము కూడా ఈ సంవత్సరము కూడా వార్షిక బడ్జెట్లో విద్యకు కేటాయించవలసినటువంటి 10% కేంద్రంలో, 30% రాష్ట్రంలో కేటాయించడం లేదు. అందుకనే సైంటిస్టులు ఇండియా మార్చ్ ఫర్ సైన్స్ సందర్భంగా వారి డిమాండ్స్ లో చెప్పడం జరిగింది, విద్య కోసము ప్రభుత్వము 10% కేంద్రము, 30% రాష్ట్రము కేటాయించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. అప్పుడే జ్ఞానం అనేది ప్రజలందరికీ కూడా అందుతుంది అని చెప్పేసి శాస్త్రవేత్తలు ఘోషించారు. కానీ పాలకులు మాత్రం ఆ విధంగా చేయడం లేదు. కొఠారి కమిషన్ని పక్కన పెట్టేయడం అనేది జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈ యొక్క కరోనా సమయంలో రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ ఎన్నో సమస్యలను ఎదుర్కొన్నారు. వాస్తవానికి జేఆర్ఎఫ్ వచ్చినటువంటి రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ వారు రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు వారికి అనేక రకాలైన సౌకర్యాలు కావాలి. కెమికల్స్ కావాలి, కొన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కావాలి, నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కావాలి, ఎక్విప్మెంట్ కావాలి, మిషనరీ కావాలి. లాక్డౌన్ సమయంలో దాదాపు 1.5 సంవత్సరం పాటు వారికి ఏమాత్రం కూడా ఆ అవకాశం రాలేదు. పిహెచ్డి, ఎంఫిల్, ఎంఎస్ చేసేటటువంటి రీసెర్చ్ స్కాలర్స్కి ఆ అవకాశం రాకపోగా వారి యొక్క రీసెర్చ్ అనేది అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయింది. ఫండింగ్ ఏజెన్సీస్ ఏం చేశాయంటే దాన్ని ఏమాత్రం కూడా పట్టించుకోకుండా వారికి ఏమాత్రం కూడా సహకరించలేదు. అందువల్ల ఏంటంటే వారికి ఉన్నటువంటి నిడిది సమయము 5 సంవత్సరాలు ఏ సమయం అయితే ఉందో ఆ 5 సంవత్సరాల్లో వాళ్ళు పూర్తి చేయలేకపోగా ఎక్స్ట్రాగా చేయాల్సినటువంటి సమయం వస్తే కూడా ప్రభుత్వం ఏమాత్రం కూడా వారికి సహాయ సహకారాలు అందించడం లేదు. అందుకనే ఈ సంవత్సరము COVID-19 కారణంగా కొన్ని విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితులు నెలకొని ఉన్నాయి కాబట్టి రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ అందరికీ కూడా వారికి 1.5 సంవత్సరం పాటు ఎక్కువ అవకాశం ఇచ్చి వారికి ఫండింగ్ ఏజెన్సీస్ ద్వారా కాకపోతే డైరెక్ట్ గా ప్రభుత్వమే వారికి స్టైఫండ్ ఇచ్చి వారి యొక్క రీసెర్చ్ కు హెల్ప్ చేయాలని చెప్పేసి సైంటిస్టులు కోరడం అనేది జరిగింది. గత 2017 సంవత్సరం నుంచి కూడా నేటి వరకు శాస్త్రవేత్తలు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆగస్టు 9వ తారీఖున ఇండియా మార్చ్ ఫర్ సైన్స్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. వారు ఏమేమి డిమాండ్ చేస్తున్నారంటే రీసెర్చ్ కోసము, సైన్స్ కోసము దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి జీడిపిలో 3% కేటాయించాలి అని. కనీసం 3% దేశవ్యాప్త జీడిపిలో బడ్జెట్ ని కేటాయించినప్పుడు మాత్రమే సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ అనేది బాగా జరుగుతుంది. ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఐఐటీస్ కానీ, ఐఐఎస్సి కానీ, ఎన్ఐటీస్ కానీ, ఐఐసిటి, సిసిఎంబి లాంటి పేరు పొందినటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి ఫండింగ్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. 3% బడ్జెట్ ని కేటాయించినప్పుడు జీడిపిలో.
కానీ 3% వాళ్ళు కేటాయించడం లేదు. కాబట్టి ఈరోజు రీసెర్చ్ అరకొరగా జరుగుతోంది. ఎప్పుడైతే రీసెర్చ్ అరకొరగా జరుగుతుందో ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ అనేది దెబ్బతింటుంది. బయాలజీ, జువాలజీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మైక్రోబయాలజీ, జెనెటిక్స్, బయోకెమిస్ట్రీ ఇలాంటి సైన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫండమెంటల్ సైన్సెస్లో రీసెర్చ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫండమెంటల్ సైన్సెస్లో రీసెర్చ్ బాగా జరిగితేనే వాటి అప్లికేషన్స్ తోటి సొసైటీ ఎంతో డెవలప్ అవుతుంది. కానీ 3% కేటాయించకపోవడం వల్ల ఆ ఫండమెంటల్ సైన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో రీసెర్చ్ అనేది జరగడం లేదు. దాదాపుగా ఆ రీసెర్చ్ అనేది కుంటుపడింది. అందువలన శాస్త్రవేత్తలు ఏమని కోరుతున్నారంటే వారందరూ కూడా దేశవ్యాప్తంగా 3% జీడిపిలో సైన్స్ మరియు రీసెర్చ్ కోసము బడ్జెట్ ని కేటాయించండి అని చెప్పేసి కోరుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఏ పాలసీ అయితే తీసుకుంటున్నారో ఆ పాలసీకి ఒక సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ అనేది ఉండాలి. సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ అనేది లేకపోతే ఆ పాలసీ అనేది ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా తయారవుతుంది. ఎందుకు వ్యతిరేకవుతుంది? సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ ద్వారా ఆ పాలసీ ప్రజలకు కాదా, ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుందా కాదా అని నిర్ధారించగలుగుతాం. అంతేకాని ఒక నమ్మకం ఆధారంగా చేసుకొని ఆ పాలసీ గనక తీసుకొని వస్తే అసంఖ్యాకంగా ఉన్నటువంటి ప్రజానీకానికి హాని చేయడమే జరుగుతుంది. అందుకని శాస్త్రవేత్తలు ఏమని చెప్తున్నారంటే పాలసీ గనక తీసుకొని వస్తే ఆ పాలసీకి ఖచ్చితంగా ఒక సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ అనేది ఉండాలి అని చెప్పేసి శాస్త్రవేత్తలు చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది, ముఖ్యంగా ఈ సైన్స్ మార్చ్ సందర్భంగా. అందుకనే ఎందుకు చెప్తున్నారు అని మనం ఒక్కసారి ఆలోచన చేసినట్లయితే ఈ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020లో ఒక సిస్టమ్ ని వారు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు. ఏంటంటే ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని వచ్చారు. ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టంలో భాగంగా కొన్ని రకాలైనటువంటి కోర్సులను యూనివర్సిటీ స్థాయి ఎడ్యుకేషన్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతోంది. ఏ రకమైనటువంటి కోర్సుల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతోంది అంటే ఎంఏ ఆస్ట్రాలజీ, ఎంఏ వాస్తు శాస్త్ర లాంటి కోర్సులను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది జరుగుతోంది. మిత్రులారా, సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్సెస్ ఆధారంగా, రీజన్ లాజిక్ ఆధారంగా, సైంటిఫిక్ మెథడాలజీ ఆధారంగా కోర్సులు ఉండాలి. ఉదాహరణకు కెమిస్ట్రీ ఉంది, ఫిజిక్స్ ఉంది. అందులో మీరు ఏ చాప్టర్ తీసుకున్నా, ఏ లా తీసుకున్నా, లేకపోతే ఏ సూత్రం తీసుకున్నా దానికి ప్రూఫ్ అనేది ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఈవెన్ హిస్టరీ, ఎకనామిక్స్, సివిక్స్ తీసుకున్నా అక్కడ ఉన్నటువంటి పాఠాల్లో ప్రూఫ్ ఉంటేనే, ఎవిడెన్స్ ఉంటేనే, అది నిజమైతేనే అందులో పాఠ్యాంశంగా చేర్చడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ ఒక్కసారి వీటిని ఆలోచించండి. ఆస్ట్రాలజీ కానీ, వాస్తు శాస్త్ర కానీ వీటిని సైన్సెస్గా పరిగణించడానికి ఏమాత్రం కూడా వీలు లేదు. సూడో సైన్స్గా మనం పరిగణించాలి. ఎందుకంటే అవి నమ్మకాల పైన ఆధారపడి ఉంటాయి, రీజన్ అండ్ లాజిక్ పైన అవి ఆధారపడి ఉండవు. ఒకరు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని గుడ్డిగా ఫాలో అయ్యే ఒక బ్లైండ్ మెంటాలిటీ పైన ఆధారపడి ఉంటాయి. కాబట్టి అలాంటి శాస్త్రాలను, అలాంటి సబ్జెక్టులను, అలాంటి కోర్సులను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది ఏమాత్రం కూడా కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి ఈరోజు సైంటిస్టులందరూ కూడా ఇండియా మార్చ్ ఫర్ సైన్స్ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నారు. అందుకనే వారు చెప్తున్నారు సైంటిఫిక్ మెథడాలజీని ఇంప్లిమెంట్ చేసే రకంగా ఉండాలి, అంతేకాని సూడో సైన్స్ని డెవలప్ చేసే విధంగా కోర్సులు ఏమాత్రం కూడా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి వారు చెప్పడం అనేది జరుగుతోంది. మరి ఇలాంటి తరుణంలో ప్రభుత్వాలు ఎలాంటి పాలసీని తీసుకొని రావాలి, ఎలాంటి కార్యక్రమాలని తీసుకొని రావాలి అనేది ఒక డెమోక్రటిక్ పంథాలో వారు డిజైన్ చేయాలి. కానీ ఈరోజు మనం చూసినట్లయితే ఆ డెమోక్రటిక్ పంథా అనేది పూర్తిగా తప్పుదారి పట్టిపోయింది. వారు ఏమాత్రం కూడా ఏ పాలసీ తీసుకున్నప్పటికీ, ఏ డెసిషన్ తీసుకున్నప్పటికీ వారు ప్రజల్ని సంప్రదించడం లేదు, సైంటిస్టులని సంప్రదించడం లేదు, డాక్టర్స్ని సంప్రదించడం లేదు, ఈ వైరస్కి సంబంధించిన వైరాలజిస్టులని సంప్రదించడం లేదు, తల్లిదండ్రుల్ని సంప్రదించడం లేదు, లేకపోతే
విద్యలో నిష్ణాతులైన వారిని, సంఘ సంస్కర్తల్ని సంప్రదించడం లేదు. ఏకపక్షంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడము, ఆ డెసిషన్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడము, అలాంటి కార్యక్రమం అనేది మన దేశంలో జరుగుతోంది. అది మనందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే మనది డెమోక్రటిక్ కంట్రీ. డెమోక్రటిక్ కంట్రీలో ప్రజల యొక్క భాగస్వామ్యం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ ప్రజలు అంటే ఎవరు? ప్రజలు అంటే అందులో రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ ఉంటారు, స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, డాక్టర్స్ ఉంటారు, సైంటిస్ట్ ఉంటారు, పేరెంట్స్ ఉంటారు, ఎడ్యుకేషనిస్ట్ ఉంటారు. వారందరి యొక్క ఒపీనియన్స్ ని తీసుకుని ముందుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మన కంట్రీలో. కానీ ఒక్కసారి చూసినట్లయితే పాండమిక్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్కడా కూడా ప్రజల యొక్క ఒపీనియన్ ని తీసుకున్న పాపాన పాలకులు పోలేదు. అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ, అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ, అటు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ సంబంధించి కానీ, ఎగ్జామ్స్ పెట్టాలనా లేదా, క్లాసెస్ నిర్వహించాలనా లేదా, ఎంట్రన్స్ పెట్టాలనా లేదా, లేకపోతే ఎలాంటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవాలని ఏమాత్రం కూడా వారు పాటించలేదు. పైపెచ్చు మిత్రులారా, ఇంకా ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే చాలా ఘోరంగా, క్రూరంగా వ్యవహరించినాయి పాలకులు మరియు ప్రభుత్వాలు. ఒకవైపు వైరస్ తోటి ప్రాణాలు పోతుంటే, అనేక మంది చనిపోతుంటే, అలాంటి సమయంలో ప్రధానంగా దానికి అత్యంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఆ కోవిడ్ ని అరికట్టాల్సినటువంటిది ఆ పరిస్థితిని పోయి, ఒకవైపు ఏమో ఎలక్షన్స్ అని చెప్పి ప్రభుత్వాలు దాదాపుగా సెకండ్ వేవ్ రాకముందు 4-5 రాష్ట్రాల్లో ఎలక్షన్స్ నిర్వహించడం అనేది జరిగింది. ఆ ఎలక్షన్స్ లో కోవిడ్ నియమాలు కేవలం సాధారణమైనటువంటి ప్రజలకు మాత్రమే వర్తింపజేస్తాయి, ఆ ఎలక్షన్స్ లో గ్యాదరింగ్స్ మాత్రం వర్తింపజేయవు అని దేశవ్యాప్తంగా నిరూపించినారు వాళ్ళు. ఆ ఎలక్షన్స్ లో దాదాపుగా 1000 మంది, లక్షల మంది గ్యాదర్ అయ్యి ఆ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల వైరస్ విశృంఖలంగా వ్యాప్తి చేయడం అనేది చేసినారు. అంతేకాకుండా సెకండ్ వేవ్ ముందు దాదాపుగా సెకండ్ వేవ్ లో సర్వే ప్రకారమే 4.18 లక్షల మంది మన భారతదేశంలో చనిపోయారు సర్వే ప్రకారం. మరి సర్వే కాకుండా దాదాపుగా నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ప్రకారం 20 లక్షల మంది పైగా చనిపోయి ఉంటారు అని. మరి వారందరినీ కూడా కాపాడాలి, కానీ వారి కోసం ఆసుపత్రి, వారి కోసం వైద్యుల్ని, వైద్య సిబ్బందిని, మెడిసిన్ ని ఇవ్వాల్సింది పోయి ఒకవైపు ఏమో ఎలక్షన్స్ ను నిర్వహిస్తున్నారు, మరోవైపు ఆధ్యాత్మిక పరమైన కులము, మతము, ప్రాంతము వీటిని నేను ఇక్కడ ప్రస్తావించదలచలేదు. ఆధ్యాత్మిక పరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు, అది కుంభమేళ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకో కార్యక్రమం కావచ్చు, ఇంకో మతానికి లేకపోతే ఇంకో కులానికి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రాం కావచ్చు, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కార్యక్రమాలకు పర్మిషన్స్ ఇచ్చి 1000 మంది గుమిగూడేలాగా ఈరోజు ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది జరిగింది. తద్వారా ఏమైంది? వైరస్ విస్తృతంగా వ్యాప్తి చెంది సెకండ్ వేవ్ రావడానికి ఆస్కారం ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. అప్పటికీ అమెరికా మరియు యూరోపియన్ సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు, అమెరికా మరియు యూరోప్ దేశాల్లో సెకండ్ వేవ్ యొక్క దుష్పరిణామాలు వాళ్ళు చూశారు. సెకండ్ వేవ్ లో ఎంతో మంది చనిపోవడం వాళ్ళు చూశారు. కానీ మన దేశంలో ఆ సెకండ్ వేవ్ వస్తుందని తెలిసినప్పటికీ కూడా ఒకవైపు ఎలక్షన్స్, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు వాటన్నింటినీ కూడా నిర్వహించడం వల్ల సెకండ్ వేవ్ విస్తృతంగా వ్యాప్తి చెంది దాదాపుగా సర్వే ప్రకారమే 4.18 lakhs పీపుల్ చనిపోవడం అనేది జరిగింది. అందులో ఎంతో మంది మహిళలు, వృద్ధులు, చిన్నపిల్లలు కూడా చనిపోవడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి ప్రభుత్వాలు, పాలకులు ఎంత నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించినారు అనేది మనకి ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది మిత్రులారా. వైరస్ ని అరికట్టాలి, అదే విధంగానే ప్రజలకు వైద్యాన్ని అందించాలి, దానికి ఎలాంటి పాలసీ ఉండాలి, దానికి ఒక డిబేట్ జరగాలి, దానికోసం బడ్జెట్ ని కేటాయించాలి అనే అంశాన్ని పక్కన పెట్టేసి సెంట్రల్ విస్టా, మీకు అందరికీ కూడా తెలిసే ఉంటుంది, కొత్త పార్లమెంటు భవనం సెంట్రల్ విస్టాని కొన్ని 100 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి వీళ్ళు నిర్వహించడం అనేది జరిగింది. ఆ టైంలో దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలందరూ కూడా చనిపోతున్నారు COVID-19 తోటి. అక్కడేమో సెంట్రల్ విస్టా పేరిట, ఎలక్షన్స్ పేరిట, కుంభమేళాల పేరిట విస్తృతంగా ఏమాత్రం కూడా ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని పట్టించుకోకుండా
ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని పణంగా పెట్టి పాలకుల యొక్క రాజకీయ ప్రయోజనమే, వారి యొక్క లబ్ధే ముఖ్య ధ్యేయంగా వ్యవహరించినటువంటి శైలి మనం కల్లారా చూశాము. అంతెందుకు మిత్రులారా, ఆసుపత్రుల్లో ఆక్సిజన్ దొరకక ఎంతో మంది చనిపోయారు. ఎంతో మంది ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ దొరకక ఎంతో మంది. ఒక సంఘటనలో ఆటోలో COVID-19 ఎక్కువైపోయి శ్వాస తీసుకోవడం కూడా వారికి కష్టమై ఆటోలో తీసుకొని వస్తే ఆసుపత్రిలో కూడా జాయిన్ చేసుకోక ఆటోలోనే ఆ వ్యక్తి చనిపోవడం అనేది జరిగింది. బెడ్స్ లేవు. ఆ సమయంలో ఏం చేయాలి ప్రభుత్వం? షాపింగ్ మాల్స్ కానీ, లేకపోతే ప్రభుత్వ ప్రైవేటు హాల్స్ కానీ, లేకపోతే అట్లాంటి ఎన్నో భవనాల్ని కానీ ఆక్యుపై చేసుకొని వాటన్నిటిని కూడా కోవిడ్ కేంద్రాలుగా మార్చి శానిటైజేషన్ చేసి వైద్యుల్ని నియమించి మెడిసిన్ తెప్పించి ఆక్సిజన్ తెప్పించి ఆక్సిజన్ లేకపోతే ప్రొడక్షన్ చేసి ఆక్సిజన్ ప్రొడక్షన్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి ఆక్సిజన్ని సరిపడా ఆక్సిజన్ని మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాలకు అన్ని జిల్లాలకు సప్లై చేయడానికి యంత్రాంగాన్ని సిద్ధం చేయకపోగా అన్ని రకాలైన ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ఉండే పాలసీల్ని తీసుకొని వస్తూ ఈరోజు పాలకులు ప్రభుత్వాలు పబ్బం గడుపుకున్నాయి. ఈవెన్ COVID-19 లో కూడా. అంటే ఎంత క్రిమినల్ యాటిట్యూడ్ అనేది వారు ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు అని మనకు కల్లారా కనిపించింది మిత్రులారా. ఈరోజు చనిపోయినటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా వారు క్షమాపణ చెప్పడమే కాదు, బాధ్యత కూడా వహించాలి. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఖచ్చితంగా బాధ్యత వహించాలని నేను IMFS సైన్స్ మార్చ్ సందర్భంగా నేను పిలుపునిస్తున్నాను. దానికి సిద్ధం కావాలి. ఇవన్నీ ఎప్పుడు అర్థమవుతాయి మనకు? ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడు తెలుసుకోగలుగుతాం? ఎప్పుడు విశ్లేషించగలుగుతాం? సైన్స్ అంటే కేవలము ప్రయోగశాలల్లో ప్రయోగాలు చేసే కేవలం ఒక మెథడాలజీ మాత్రమే కాదు. కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్, బాటనీ, జువాలజీ ల్యాబుల్లో చేసే ఒక ప్రొసీజర్ మాత్రమే కాదు. సైన్స్ అంటే ఒక సరైన విశ్లేషణ, సత్యం కోసం జరిగేటటువంటి ఒక ప్రొసీజర్ సైన్స్ అంటే. ఈరోజు ఎందుకు ఇంతమంది చనిపోయారు అర్థం చేసుకోవాలంటే సైన్స్ కావాలి. ఎందుకు సెకండ్ వేవ్ ఇంత విస్తృతంగా వ్యాప్తి చెందింది అర్థం చేసుకోవాలంటే సైన్స్ కావాలి. ఈరోజు పొలిటీషియన్స్ ఎందుకు ఇలాంటి పాలసీలను తెస్తున్నారు అర్థం చేసుకోవాలంటే సైన్స్ కావాలి. అసంఖ్యాకంగా ఉన్న భారతదేశంలో ఎన్నో మానవ వనరులు ఉన్నాయి, ఆర్థిక వనరులు ఉన్నారు. అదే విధంగానే మనకు సహజ సంపద ఉంది. అంతటి భారతదేశంలో ఆక్సిజన్ ఎందుకు దొరకలేదు? ఎందుకు ఆసుపత్రులు లేవు? ఎందుకు వైద్యులు లేరు? ఎందుకు ఒక సిస్టమ్, ఒక పాలసీ లేదు అని అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకు సైన్స్ కావాలి. అందుకే సైన్స్ ఏమని చెప్తుంది అంటే ఇది గుడ్డిగా నమ్మదు. సైన్స్ ఎప్పుడు కూడా రీజన్, లాజిక్, ఎవిడెన్స్ ఉంటేనే నమ్ముతుంది. సైన్స్కి ఒక నిజాయితీ ఉంది. ఏంటంటే సైన్స్ కరెక్ట్ అయితే కరెక్ట్ అని చెప్తుంది, లేకపోతే అది తప్పు అని కూడా చెప్తుంది. ఈరోజు ఒక ఫార్ములా డెవలప్ అయితే రేపు దానికంటే అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఫార్ములా డెవలప్ అయితే అప్పుడు ఆ ఫార్ములానే ఫాలో అవ్వమని చెప్తుంది. కానీ మతము కానీ, కులము కానీ, లేకపోతే సూడో సైంటిఫిక్ అండ్ రిలీజియస్ ఫిలాసఫీస్ కానీ అవేవి కూడా అలా చెప్పవు. మీరేది నమ్ముతారో అది మీ పిల్లలకు నేర్పించాలి, మరి వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలకు నేర్పిస్తారు. అంతే, గుడ్డిగా నమ్మడమే. అంతేకాని దాన్ని విశ్లేషించడం కానీ, లేకపోతే రీజన్, లాజిక్ పనిచేస్తుందా లేదా అని చూడడం కానీ ఏమాత్రం కూడా ఉండదు. అందుకనే ఇండియా మార్చ్ ఫర్ సైన్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చాప్టర్ నిర్వహించినటువంటి ఈ సెమినార్ యొక్క ఉద్దేశం కూడా అదే. ఆగస్టు 9వ తారీఖున దేశవ్యాప్తంగా కూడా అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ సైంటిస్టులు ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ ప్రోగ్రామ్స్ ని కండక్ట్ చేయడం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం కూడా ఇదే. COVID-19 సమయంలో సూడో సైంటిఫిక్ భావజాలం అనేది విస్తృతంగా వ్యాప్తి చెందబోతోంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా అలర్ట్ గా ఉండాలి, ప్రశ్నించగలగాలి, ప్రశ్నించే మనస్తత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోగలగాలి అని చెప్పి శాస్త్రవేత్తలు మనందరికీ కూడా పిలుపునిస్తున్నారు. ఆ ఆశయాలతోటి మనం ముందుకు పోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే
ఈ యొక్క సైన్స్ మార్చ్ కార్యక్రమానికి నిజమైన సార్థకత అనేది ఉంటుంది అని నేను అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి పిలిచి నన్ను ఆహ్వానించి మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి కన్వీనర్ సూర్యనారాయణ రాజు గారు, కో కన్వీనర్ తబ్రేజ్ ఖాన్ గారు, అదేవిధంగా ఐఎంఎఫ్ఎస్ ఏపీ స్టేట్ చాప్టర్ కమిటీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలని తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంతవరకు గంగాధర్ గారు స్టాన్లీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ, ఇక్కడ ఆన్లైన్ లో వింటున్నటువంటి సైన్స్ లవింగ్ పీపుల్, సైన్స్ స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఐఎంఎఫ్ఎస్ యొక్క ఉద్దేశాలు ఏమిటి, ఎందుకు ఐఎంఎఫ్ఎస్ అనేది ఈ కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది అనేది చాలా సంక్షిప్తంగా, ఎంతో సులభమైనటువంటి భాషలో వ్యక్తీకరించినందుకు నేను ఐఎంఎఫ్ఎస్ ఏపీ కమిటీ తరపున గంగాధర్ గారిని హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈ ఏవైతే ఐఎంఎఫ్ఎస్ లేవనెత్తినటువంటి డిమాండ్స్ అనేవి ఉన్నాయో, ఆ డిమాండ్స్ అన్ని కూడా ఈరోజు ప్రజలలోకి విస్తృతంగా మనం తీసుకువెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. కాబట్టి ఈ విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మనము సాధారణంగా సామాన్య ప్రజలకు ఈ విషయాలన్నిటి గురించిన అవగాహన అనేది ఈరోజు పత్రికలు కానీ, మీడియా కానీ ఇవి వీటి యొక్క బాధ్యతగా ఏదైతే వాళ్ళు చేయవలసి ఉందో అది ఈరోజు విస్మరించడం అనేది జరుగుతోంది. కాబట్టి ఈరోజు మనలాంటి సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఐఎంఎఫ్ఎస్ లాంటి సంస్థలు, అదేవిధంగా ఈరోజు ఐఎంఎఫ్ఎస్ తో అసోసియేట్ అయినటువంటి వివిధ సైన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని కూడా ఈరోజు ప్రజలలో ఈ డిమాండ్స్ ని మరింత పాపులరైజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనేది నేను గంగాధర్ గారి స్పీచ్ లో మనకు ప్రధానంగా ఈ విషయాన్ని మనము గమనించవచ్చు. ఈరోజు రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాటి యొక్క సమస్యలు ఏమి అనేది ఈరోజు సాధారణ ప్రజలకు ఎవరికి తెలియదు. కానీ ఈరోజు సైంటిస్టులు అందరూ కూడా ముందుకొచ్చి ఈరోజు అక్కడ ఎటువంటి దారుణమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయో ఈరోజు వివరించడం అనేది జరుగుతోంది. ఎట్లా అక్కడ ఏ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో జరిగేటటువంటి పరిశోధన వల్ల అయితే ఈరోజు వ్యాక్సినేషన్లు కానీ, ఈరోజు కోవిడ్ కి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్నటువంటి పోరాటంలో వాళ్ళు ఎంతో ముందుండి వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఈరోజు కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది మనం గమనించినాం. అయితే ఈరోజు అట్లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కే బడ్జెటరీ అలికేషన్స్ అనేవి లేకుండా ఈరోజు విద్యలో ఇంకా బడ్జెట్ ని కట్ చేయడం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఇట్లాంటి పరిస్థితి అనేది నెలకొని ఉంది. కాబట్టి ఈ పరిస్థితిని మనము ఛేదించాలన్నట్లయితే ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ఈ పరిస్థితిని గురించిన అవగాహన అనేది మనం ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకువెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఈ బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంది. ఈరోజు నందకుమార్ గారు అదే విషయం చెప్పారు. అదే విధంగా గంగాధర్ గారు కూడా అదే విషయాన్ని ఈ రోజు నొక్కి చెప్పడం అనేది జరుగుతోంది. ఈరోజు ప్రశ్నించే మనస్తత్వాన్ని మనం ప్రజల్లో తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అదే విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇది తమ రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఈరోజు వాళ్ళు భావించాల్సినటువంటి తరుణం అనేది ఆసన్నమైంది. కాబట్టి సైన్స్ మీద జరుగుతున్నటువంటి చాలా విపరీతమైనటువంటి దాడి అనేది ఇది. ఈ దాడిని మనము దీన్ని సైన్స్ ని కాపాడాలి. అదేవిధంగా ఈరోజు సైన్స్ ని మానవాళి యొక్క శ్రేయస్సు కొరకు మనం వినియోగించాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంది. కాబట్టి ఈ విషయాల్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా గుర్తించాలని మేము ఐఎంఎఫ్ఎస్ తరపున మీ అందరు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అంతేకాకుండా ఈరోజు ఈ ముఖ్యంగా ఈ డిమాండ్స్ ఏవైతే మనం తీసుకొచ్చినామో, ఈరోజు విద్యకి బడ్జెటరీ అలొకేషన్స్ కేటాయించాలని కానీ, రీసెర్చ్ కి కానీ, అదే విధంగా ప్రతి పాలసీ అనేది సైన్స్ ఎవిడెన్స్ మీద ఆధారపడినటువంటిది అయి ఉండాలి అని కానీ, ఇవన్నీ కూడా యాక్చువల్ గా ఈరోజు ప్రభుత్వాలు రాజ్యాంగం ప్రకారం చేయవలసినవే.
కానీ ఈరోజు వాళ్ళు వాటిని పట్టించుకోవడం లేదు. కాబట్టే ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళు యాక్టివ్ గా ముందుకు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన వాటి పట్లనే ఎటువంటి అంటే ఒక రెస్పెక్ట్ అనేది లేకుండా ఈరోజు చేయడం అనేది ఇది ఏమాత్రం కూడా మనము దీన్ని ఒప్పుకోకూడదు. ఈరోజు దీన్ని మనము ఏవైతే మనం రాజ్యాంగబద్ధంగా ఇంతకు ముందు వక్తలు మాట్లాడినట్లు ఆర్టికల్ 51AH దీని ప్రకారం వాళ్ళు ఈ ఏదైతే వాళ్ళు చేయాల్సిందో వాళ్ళ బాధ్యతగా ఈరోజు అది వాళ్ళు విస్మరిస్తున్నారు. కాబట్టే ఈరోజు మనం ముందుకు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడింది. వీఆర్ ఫోర్స్డ్ యాక్చువల్లీ. మనకి ఈరోజు సైన్స్ మనం పరిశోధనలు ఒకవైపు మనం చేస్తున్నాం, మనము దాంట్లో పూర్తిగా దాంట్లో డెడికేట్ అయి ఉన్నాం. అయినప్పటికీ ఈరోజు ఏవైతే ఈరోజు పాలకులు ఉన్నారో ఈరోజు వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పాలసీల వల్ల మొదటికే మోసం వచ్చే పరిస్థితి అనేది ఈరోజు నెలకొని ఉంది. విద్యకు కానీ, అదే విధంగా శాస్త్ర సాంకేతిక పరిశోధనలకు కానీ ఈరోజు బడ్జెటరీ అలొకేషన్స్ లేకపోవడం వరకు ఒకవైపు ఆ విధంగా జరుగుతుంటే, మరోవైపు పూర్తిగా అశాస్త్రీయమైనటువంటి ఈరోజు ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటికీ కూడా ఈరోజు బడ్జెట్ ని ఇవ్వడం అనేది, అదే విధంగా వాటిని బై ఫోర్స్ యూనివర్సిటీస్ మీద రుద్దడం అనేది అన్ని కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఈరోజు ఈ సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ అనేది ఈరోజు సైంటిస్టులు అనే వాళ్ళు యాక్చువల్ గా మనకు తెలుసు, వాళ్ళు ల్యాబ్స్ లో ఉంటారు. వాళ్ళు ఈరోజు అట్లాంటి ల్యాబ్స్ లో పని చేసుకుంటున్నటువంటి సైంటిస్టులు కూడా ఈరోజు రోడ్డు మీద వచ్చి ఈరోజు ఈ విషయాలపైన వాళ్ళు ర్యాలీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఈరోజు ఎందుకు ఏర్పడింది అనేది ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాలి. ఈరోజు చాలా సీరియస్ అటాక్ అనేది సైన్స్ మీద ఉంది, సైన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీద ఉంది, ఎడ్యుకేషన్ మీద ఉంది. కాబట్టి ఇట్లాంటి సీరియస్ కండిషన్ లోనే సైంటిస్టులు బయటకు వచ్చినారు అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఈరోజు ఎటువంటి పరిస్థితి తీసుకొని వచ్చుంటే ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడు బయటికి రానటువంటి సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ సైంటిస్టులు, ఎంతో ప్రఖ్యాతి గాంచినటువంటి సైంటిస్టులు అందరూ కూడా ఈరోజు రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఈ డిమాండ్స్ ని లేవనెత్తుతున్నారు. ఈరోజు విద్యార్థులే కాదు, రీసెర్చ్ స్కాలర్సే కాదు, సైంటిస్టులు అందరూ కూడా ఈ డిమాండ్స్ మీద బయటకు వచ్చి ఈ రోజు వాళ్ళ వాయిస్ ని వినిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అనేది ఉంది. కాబట్టి మనమందరూ కూడా సైన్స్ ని ప్రేమించే వ్యక్తుల నుంచి మొదలుకొని, విద్యని ప్రేమించే వ్యక్తుల నుంచి మొదలుకొని ఈరోజు సైన్స్ విద్యార్థులు, సైన్స్ పరిశోధన చేస్తున్నటువంటి రీసెర్చ్ స్కాలర్స్, ఈరోజు అందరూ కూడా సైంటిస్టులతో మనము గళము కలపవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అనే విషయాన్ని మీరందరూ కూడా గుర్తించాల్సిందిగా మేము ఐఎంఎఫ్ఎస్ ఏపీ నుంచి మీ అందరు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అదే విధంగా రేపు ఆగస్టు 9వ తేదీన మేము కార్యక్రమాన్ని పిలుపునిచ్చాము. ఆన్లైన్ ప్రొటెస్ట్ కార్యక్రమం అది. దాంట్లో ఐఎంఎఫ్ఎస్ లేవనెత్తినటువంటి డిమాండ్స్ ని ఈరోజు మనము ఒక పోస్టర్ లాగా మనము రాసుకొని ఒక పిక్చర్ తీసి ఐఎంఎఫ్ఎస్ ఫేస్బుక్ లో కానీ, ఐఎంఎఫ్ఎస్ యొక్క సోషల్ మీడియాలో దాన్ని మనము పోస్ట్ చేయడం అనేది ఒక ఆన్లైన్ కార్యక్రమంగా మనం చేస్తున్నాం. అదే విధంగా కొన్ని ప్రధానమైనటువంటి నగరాలలో, ఏపీలో ఈరోజు ఈ కోవిడ్ అంటే మెజర్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తూనే మేము కొన్ని కార్యక్రమాలు యూనివర్సిటీస్ దగ్గర, అదే విధంగా కొన్ని కూడళ్లలో ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము ప్రత్యక్షంగా కూడా నిర్వహిస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాలలో మీరందరూ కూడా చురుకుగా పాల్గొనాలని మీ అందరికీ కూడా మేము ఐఎంఎఫ్ఎస్ ఏపీ కమిటీ తరపున మీ అందరికీ నేను పిలిపిస్తున్నాను. అదే విధంగా ఇప్పుడు చివరిగా ఇక్కడ మనతో మన రిక్వెస్ట్ ని ఆమోదించి మనతో పాటు అసోసియేట్ అయినటువంటి స్పీకర్స్ ఇద్దరు కూడా, విపి నందకుమార్ గారు తమిళనాడు నుంచి ఇక్కడ మనతో పాటు అసోసియేట్ అయి ఉన్నారు. విపి నందకుమార్ గారు ఇక్కడ మన బ్రేక్ త్రూ సైన్స్ సొసైటీ ఆల్ ఇండియా వైస్ ప్రెసిడెంట్, అదే విధంగా సైన్స్ ప్రమోటర్ ఆయన. కాబట్టి ఆయన తన సమయాన్ని ఇక్కడ వెచ్చించి మనందరి కోసం ఈ చాలా విలువైనటువంటి విషయాలను మాతో ఇక్కడ షేర్ చేసుకున్నందుకు విపి నందకుమార్ గారికి మరొక్కసారి మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు నేను ఐఎంఎఫ్ఎస్ కమిటీ తరపున నేను తెలియజేస్తున్నాను. అదే విధంగా ఇక్కడ గంగాధర్ గారు హైదరాబాద్ నుంచి, స్టాన్లీ
ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ, ఆయన మనతో పాటు అసోసియేట్ అయ్యారు. ఆయన కూడా ఈ ముఖ్యంగా ఐఎంఎఫ్ఎస్ కమిటీ, ఐఎంఎఫ్ఎస్ దేశవ్యాప్తంగా ఎంతటి ప్రధానమైనటువంటి ఈరోజు డిమాండ్స్ ని లేవనెత్తింది, అవి ఏ విధంగా సామాన్య ప్రజల యొక్క జీవితాన్ని కూడా అవి ప్రభావితం చేసేటటువంటి డిమాండ్స్ అనేది చాలా ఆకర్షణీయంగా, చాలా మనసుకు హత్తుకునే విధంగా ఆయన మాట్లాడడం అనేది జరిగింది. ఆయనకు కూడా ఐఎంఎఫ్ఎస్ ఏపీ కమిటీ నుంచి మేము హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించిన వారందరికీ కూడా, వీక్షకులందరికీ కూడా మేము ఐఎంఎఫ్ఎస్ కమిటీ తరపున మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. మీ అందరి యొక్క సపోర్ట్ భవిష్యత్తులో ఐఎంఎఫ్ఎస్ చేసే కార్యక్రమానికి అన్నిటికీ కూడా మీ యొక్క మద్దతు ఉంటుందని మేము గట్టిగా నమ్ముతూ ఉన్నాము. ఈ కార్యక్రమము మీ వల్ల చాలా విజయవంతంగా జరిగింది కాబట్టి మీరందరి యొక్క సహకారం ఇదే విధంగా భవిష్యత్తులో కూడా మాకు ఉంటుందని మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈ చాలా అంటే ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ అందరి ముందుకు తీసుకొచ్చినటువంటి అడ్మిన్ గారు ప్రసన్న కుమార్ గారికి కూడా నేను హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఆయన టెక్నికల్ గా ఎంతో విలువైనటువంటి మాకు సహాయాన్ని అందించినారు. ప్రసన్న కుమార్ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు. అదే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నేను ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్.